दमन करने ब्रह्मपुर पुलिस पक्षर अनेक पदक्षेप नि किंतु गत किछि मास सहर में आपराधिक कार्यकलाप बढ़ी सहरवासी जेतिकी आतंकित पुलिस प्रशासन सेतिकी चिंतित। ब्रह्मपुर में चली बाहर राज्यर किछि युवकों लुटतराज। हिंदी रे कथा हेउथिबा एही युवक माने पुलिस कर्मचारी बोली परिचय दे लुट करुछंती। पूर्व वयस्क महिला माननकु टार्गेट करुथिले एही लुटेरा ग्या एबे एमाने पुरुष माननकु भी टार्गेट करुछंती। दिन दुईपहरे जनगहलीपूर्ण स्थान में कारनामा करी पुलिस को खोला चैलेंज देउछंती। आईन श्रृंखला प्रसंग नहीं कौन रही सहरवासी प्रतिक्रिया जानिबा को ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल मुख्य फाटक निकटरे अछंती आम प्रतिनिधि शक्तिधर राजगुरु। शक्तिधर पाखक शक्तिधर कौन लोक मैंने कहते अपराध को लेकिन कहवा कि अन्य प्रसंग उपरे किभली भाव लोक प्रतिक्रिया वर्तमान आसुची। देखो स्निग्धा बर्तमान ब्रह्मपुर सहर में जदि कह सामग्रिक भाव अपराध को दमन करने पुलिस अनेक पदक्षेप नहीं अपराधी मान मध्य जदिव भय रही कि बर्तमान राज्य बाहर किसी हिंदी भाषाभाषी युवक मैंने सहर में आतंक खेल एमती लगुच ब्रह्मपुर सहर में अपराधी पुलिस जो बल ठार अपराधी मान कौशल बर्तमान बलि पड़ी से बर्तमान अपराधी मैंने दिन दिन दुईपहर जनगहलीपूर्ण अंचल में बर्तमान खोलाखोली पुलिस को चैलेंज कर टार्गेट रोचे वरिष्ठ नागरिक माने पुलिस परिचय दे वरिष्ठ नागरिक मान दिन दुईपहर लुटुंट एभली घटना बारंबार है पुलिस हाथ खाली रही आपको नहीं ब्रह्मपुर सहर में बर्तमान बुद्धिजीवी मध्य असंतोष देखा मिली सुरक्षा को नहीं प्रश्नवाची होती आम तो अच्छा ब्रह्मपुर सहर किसी बुद्धिजीवी अच्छे सहित सीधासल प्रतिक्रिया ना आज्ञा ब्रह्मपुर सहर आप बर्तमान देखते अपराधी मान टार्गेट रही वरिष्ठ नागरिक मैंने जदि आम वरिष्ठ नागरिक मान सुरक्षा कथा कहे तथापि ये परिस्थिति से असुरक्षित मनुष्य निजक। देखु शिल्पविहीन गंजाम जिले में कर्म निजुक्ति युवक युवती मैंने वृद्ध बापा माँ को छाड़ी घरे एका छाड़ी जिला तथा राज्य बाहर को जाऊँगी एवं वृद्ध बापा मान जो वरिष्ठ नागरिक मैंने रोचे से सुरक्षा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मैंने केवल गोटे गोटे आइडेंटिटी कार्ड दूसरी कर 2-4 मास थे गोटे मीटिंग चा जलखिया दे छाड़ी दूसरी से प्रकृति में सुरक्षित अच्छा कि असुरक्षित से नजर दौना तार प्रथम कारण रोचे आजिकल बाहर राज्यर एवं छोट छोट फेरीवाला मैंने से बिक्री ना रे घर मान को टार्गेट कर सहित किसी उच्च शिक्षित युवक नकल पुलिस अफिसर सारे सकाळे एवं संध्या समय जो प्रातः भ्रमण कर वरिष्ठ नागरिक मैंने से नकली पुलिस अफिसर परिचय दे सुना गहना पिंधि बेले बेले कौशल क्रम नियंती कौशल फेल मारे भी आक्रमण करने को भी पछाऊ ना। निश्चित भाव जेहतु बर्तमान प्रथम से टार्गेट करते महिला वरिष्ठ नागरिक मान बर्तमान से पुरुष वरिष्ठ नागरिक छाड़ी ना तो एम शिकार अनेक है पुलिस हाथ बर्तमान खाली रही पुलिस डाले डाले गले अपराधी पत्र पत्र जाऊँ बर्तमान पुलिस जो प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जो प्रकार ब्लॉकिंग नवा कथा चेकिंग नवा कथा से गुड़ाक पूरे कमी जाए से हेलमेट पछरे जी परिमाण पुलिस पड़ी अपराधी नियंत्रण पछरे जब पड़ी पीसीआर को बारंबार बुले था एपरी हो ना और विभिन्न थाना अधिकारी मान आंतरिकता अभाव रही जदि ये एसपी दक्ष भाव कार्य करुले कि थाना अंचल से कार्यक्रम रहा दरकार एसपी को मुझे नवेदन करी आप माध्यम से बर्तमान जो वरिष्ठ नागरिक लुट चलती से गोटे सचेतनता ड्राइव हो जहाँकि पुलिस ना परिचय देखिए जे लुट करे कौन कौन पदक्षेप ना दरकार और प्रकृत में पुलिस एभली किसी कार्य करुच्ची कि ना करूनी ताकू कहीं अनुकरण कर भित्ति करके कॉलेज स्टूडेंट मान व्यवहार करी छात्र छात्री मान व्यवहार करी यही माध्यम गोटे सचेतनतार प्रबल बेगर रैली हो दीर्घ वर्ष धरी ये सिस्टम बर्तमान चली जो पुलिस परिचय दे लुटुंट बारंबार घटना घटला आम कहीं लोक भर बारंबार सचेतनता कले सचेतनतार अभाव जो पुलिस परिचय देदेले से दे दूसरी सुना अलंकार आराम हाँ निश्चय निश्चय लोकों भी सचेतन हवा दरकार आगर आम पुलिस जो थिला सेटा को जदि टिके सक्रिय करते ताले वृद्ध वृद्धी टिके सुविधा होता वरिष्ठ नागरिक मानकर विषय आम पुलिस ये किंतु सेटा पूरा सुप्त हो गला आगु को जदि पुलिस द्वारा सचेतन कार्यक्रम करा जाए ताहले लोक टिके सचेतन हेबे। आम देखु पुलिस बर्तमान अत्यधिक भाराक्रांत विभिन्न कार्यक्रम से हाथ को नवा पड़ुची एभली परिस्थिति आप देखते ब्रह्मपुर सहर पेट्रोलिंग व्यवस्था कड़ाकड़ी अच्छी ना ना कड़ाकड़ी तो किसी ना आदि रक्षक जदि भक्षक हे आम गुहारी करू क्या जो बुधा बुधा मान ये कर पूरा दिन द्विप्रहर से आसिक पुलिस परिचय दे जो प्रकार आमको हईराण कर
ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ଗୁହାରି କରୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଯଦି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଡ୍, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଖୋଲମଖୋଲା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହାତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଖାଲି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ପୋଲିସ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇକି କାହାର ସୁନା ଗଣା ଲୁଟପାଟ କରିବା ଏଇଟା କଥା ନୁହଁ। ପୋଲିସର ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନକଲି ପୋଲିସ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଅପରାଧକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ କ୍ରାଇମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 7,000ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖାଗଲା, 70ରୁ ଅଧିକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଯଦିଓ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଆଉ ଏଠି ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଅପରାଧୀକୁ ରୋକ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଭାଗ କରାଇ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ସହରରେ 5ଟି ଥାନା ଥିଲା, ଆଜି ବି ସେଇ 5ଟି ଥାନା ରହିଛି। ଏହି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସଂଖ୍ୟା ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିନି। ୟାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଥାନା ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର CCTV ଲଗାଇଲେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଧରପଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବେ ଯେଉଁ 2-4 ଦିନ ହେଲା 2 ଦିନ ହେଲା ମାନ୍ୟବର SP ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକେଡ୍, ଏଟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ସହରକୁ ବ୍ଲକେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପଲ୍ସରକୁ ରେଡ୍ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ଅପରାଧୀ ଚେକ୍ ହେବେ। ତା ସହିତ ବି ଯେଉଁ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ SI କି SIଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ହିସାବରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ତାର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ରତି ଥାନାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କରିବେ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ରାତି ଖାଇ ଦେଇକରି ଛକରେ ଶୋଇଥାଉଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେବ କେମିତି? ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯଦି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାତିରେ ବୁଲିବେ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏବେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବେଆଇନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇପାରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ଲକେଡ୍ ସମୟରେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେବ। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକବଳର ଅଭାବ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଆଉ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ପେଟ୍ରୋଲର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ କାରଣ କି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନ ହେବାର? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂର କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜନଶକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଟାକି ପାୱାର କ୍ଷମତା ଦେବା ଦରକାର ରହିଛି। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଜନଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଦିଆଯାଏ ବି ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆପଣ ବି ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶକ୍ତିନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ରାତିରେ ପହରା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପହରା ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରେ। ଏମିତି ହେଲେ କିପରି ଅପରାଧୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସର ବଳଠାରୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ହେଲାଣି, କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ପଡ଼ିଲାଣି ପୋଲିସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର କାରଣ କାହିଁ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନି। ଏଇଟାର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେତିକି ଅପରାଧୀ ତ ସେମାନେ ଠିକ୍ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନିନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି ଫେରିବାଲା ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇଏ ରଖିକି ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ କଲେ ବହୁତ ଅପରାଧ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିବ ଏ ଯେଉଁ ଏହାର ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ତରିକାର ଅପରାଧୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବା? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଲୁଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ବଦନାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା କଥା, ରାତି ଅଧରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ବା ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଖାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ତଦାରଖ କରାଯାଉ।
କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଭଳି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଆଉ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦନାମ ନ ହୋଇକି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଗୋଟେ ସହଜ ହେବ। ଭାବେ ପୋଲିସ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯଦିଓ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର, ତେବେ ପୋଲିସର ଉପରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଉପରୁ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥାଇକି ଯଦିଓ ମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର କିଛି ସିମ୍ବଲ ନଥାଇକିରି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଖାଲି କ'ଣ ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା କି ଆମେ? ସବୁ କଥା କେବଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦେଇ ଦେଲେ ଚଳିବନି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆସି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସୁନା ଗହଣା ଆଜିକାଲି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଛି କରିଛି, ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବୋଲି ଦେଖେଇକିରି ସେ ଯାକ ବି ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ପୋଲିସର ବି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ରବିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଜାଗରଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ରୂପେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କିପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଅପରାଧୀମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲୁଛି, କ୍ରିକେଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟିଂ ହେଉଛି ଇଜି ମନି, ସୁନା ନେଇଯିବେ ନେଇକି ବିକିଦେବେ କାହାକୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଜି ମନି ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସୁନା କେବଳ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଇଜି ମନିକି ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟିଂରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଦେବେ, ଫଳରେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବା। এটা বাস্তব কথা, এটা নিহাতি দরকার যে সেমানଙ୍କୁ ସୁନା দোকানীମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏହି କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ସହିତ ରୁଟିନ୍ ଚେକଅପ୍ର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇଟା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଯେତେ ଫେରିବାଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଫେରିବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେହେତୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜନସଚେତନତା ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ତତ୍ପରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତ୍ୟଜିତ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ସବିଶେଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସହରରେ ଅପରାଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଲେଟିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ